अन्य समाचार पर नजर करिए तो सूरत में धोळा दिवसे लाखों की लूंट चलाववामां आवी छे। सचिन विस्तार में लूंटनी घटना बनी। ग्रामीण बैंक में 3.75 लाख की लूंट चलाववामां आवी। फिल्मी ढबे लूंट करी लूंटारुओ त्यांथी फरार थई गया तो सीसीटीवी कैमरा में लूंटारुओ कैद थया छे। लूंटारुओना माथे टोपी अने पाछळ बेग लटकावेली जोवा मळी छे। घटनाने पगले पोलीसना उच्च अधिकारीओ पण घटनास्थळे दौड़ी आव्या छे। तो सूरत में धोळा दिवसे लूंटनी घटना ने अंजाम आपवामां आव्यो छे अने आखी घटना सीसीटीवी फूटेज में कैद थई छे। तो ग्रामीण बैंक में 3.75 लाख की लूंट चलाववामां आवी छे। सचिन विस्तारनी आ घटना के ज्यां लूंट ने अंजाम आपवामां आव्यो छे। संवाददाता कीर्तेश अमारी साथे जोड़ाई गया छे। कीर्तेश, हवे तो रात्रिना समयगाळे नहीं परंतु दिवसे ज चोरीने अंजाम आपवामां आव्यो छे, शुं अपडेट आखी घटनामां? बिल्कुल सूरतना सचिन विस्तारनी घटना है। सचिन विस्तार में ग्रामीण बैंक में एक व्यक्ति बंदूकनी अने ₹4 लाख की लूंट करी फरार थई गयो छे। खास करीने आ व्यक्ति फिल्मी ढबे अंदर आवे छे अने जे प्रकारे लूंट करे छे समग्र घटना सीसीटीवी में कैद थई छे। खास करीने लूंटारुए माथे टोपी अने खभा पर बेग राखेली छे। घटनाने पगले पोलीसे नाकाबंदी करी छे। आरोपीनी शोधखोळ शरू करी छे पण ચોક્કસપણે જે પ્રકારે ધોળા દિવસે લૂંટ કરવામાં આવી છે તેને લઈને સુરત અને સચિન પોલીસની કામગીરી પર હવે સવાલો ઉભા થયા છે। जी कीर्तेश, आप जोड़ाયેલા રહેજો। आ तरफ सूरत मॉडल अपघात केस में मोटा खुलासा थया छे। सुप्रीत कौर अपघात केस में फरियाद दाखल करवामां आवी छे। सूरतना महेन्द्र राजपूत नामना युवक सामे गुनो नोंधायो छे। महेन्द्र राजपूत मॉडल ने ब्लेकमेल करतो हतो। मॉडल ने मार मारी मानसिक त्रास आपतो हतो। तो मॉडल सुप्रीते युवकना त्रासथी अपघात कर्यो हतो। पोलीसे आरोपी महेन्द्र राजपूतनी शोधखोळ हाथ धरी छे। मॉडल लखेली सुसाइड नोटना आधारे खुलासो थयो छे। तो 19 वर्षीय सुप्रीत कौर फांसो खाई अपघात कर्यो हतो। संवाददाता कीर्तेश अमारी साथे जोड़ाયેલા છે। कीर्तेश, आ मॉडल द्वारा जे अपघात करवामां આવ્યો હતો તેમાં હવે નવો વળાંક સામે આવ્યો છે, શું અપડેટ છે આખી ઘટનામાં? बिल्कुल सारोली विस्तार में जो मॉडले थोड़ा दिवस पहला अपघात कर्यो हतो। खास करीने 19 वर्षीय सुप्रीत कौरे जे घरे फांसो खाईने अपघात कर्यो छे जेमां हवे नवो वळांक आव्यो छे। सारोली पोलीसनी तपासमां अपघात पाछळनुं कारण बहार આવ્યું છે कारण के मॉडले तेना प्रेमी छे तेना अत्याचारथी आ पगલું ભર્યું છે। खास करीने महेन्द्र राजपूत नामનો युवक છે કે તેના વિરુદ્ધ દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો પણ પોલીસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવ્યો છે। ખાસ કરીને આ મોડલ છે તે લિવિંગ રિલેશનમાં રહેતી હતી અને મહેન્દ્ર રાજપૂત છે તે મોડલના ફોટા વાયરલ કરી તેને કરવાની ધમકી આપી બ્લેકમેલ કરતો હતો। પ્રેમિક ઘરમાં ઘૂસી તેના હાથ પગમાં માર મારતો હતો, ડાળ મારતો હતો। આ તમામ વસ્તુઓથી કંટાળી મોડલે આપઘાત કરી લીધો હતો। જોકે મોડલ દ્વારા એક અરજી કરવામાં આવી હતી। અરજી અને સુસાઇડ નોટના આધારે આ સમગ્ર મામલો સામે આવતા પોલીસે આ મામલે તપાસ તેજ કરી છે। जी कीर्तेश, समग्र माहिती बदल आपनो आभार। गोंडलમાં વાહન ચાલકો ખાડામાં ખાબક્યા અને હાઈવેમાં ખોદકામ દરમિયાન આ ઘટના બની। ગોંડલ પાસે નેશનલ હાઈવેના કામમાં બેદરકારી દાખવવામાં આવી। પરિવાર ખાડામાં ખાબકતા હોવાના સીસીટીવી ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે। ગુંદાળા ચોકડીથી અર્જુન હોટલ સામે બે બાળકો સાથેનો બાઇક સવાર પરિવાર ખાડામાં ખાબક્યો હતો અને તે અંગેની આખી ઘટના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ છે। અને ગઈકાલે વધુ એક બાઇક સવાર ખાડામાં ખાબક્યો હોવાના પણ સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા છે। હાઈવેના કામમાં ચાલતા લોલમલોલ સાથે સર્જાતા અકસ્માતોને લઈને લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે। તો જે રસ્તા પર સમારકામ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેના કારણે લોકો રસ્તા પર પડી રહ્યા છે। ત્યારે સંવાદદાતા મુનાફ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે। મુનાફ, રોડ રસ્તા પર જે ખાડા ખોદી દેવામાં આવે છે અને પછી સમારકામ નથી થતું તેના કારણે રહીશો કેટલા હેરાન થઈ રહ્યા છે? बिल्कुल चौक्कस कोमल, गोंडल पास जो चालता नेशनल हाईवे में जे कामनो सेफ्टी और सुविधा वगरनो कामनो उलाड़ियो करवामां आवे छे। नेशनल हाईवे की ऑथोरिटी काम में सेफ्टी सुविधा न होवाथी खाडामां खाबकता केटलाक वाहन सवारो केटलाक अकस्मात थता होय छे। हाईवे पर खोदकाम अने रोजे रोज जे खाडामां खाबकता सवारो जे सीसी फूटेज हाल सामे आव्या छे। गुंदारा चोकड़ी पासेनी वात करीए तो गुंदारा चोकड़ी पासे जे अर्जुन होटल नी सामे एक बाळक સાથેના બાઇક સવાર પરિવાર ખાડામાં ખાબક્યા હતા તેના સીસી ફૂટેજ બી સામે આવ્યા હતા। ગઈકાલના રોજ વધુ એક બાઇક સવાર ખાડામાં ખાબક્યો હોવાનો સીસી ફૂટેજ સામે આવ્યા હતા। હાઈવેના કામ ચાલતો હોવાથી લોલમલોલ હોય તે સર્જાતા અકસ્માતને લઈને લોકોમાં રોષ ફેલાઈ ગયો છે। જે ઘટનાને કોઈ મોટી દુર્ઘટના સર્જાય તે પહેલા જવાબદાર સામે પગલાં ભરવાની લોકોની હાલ માંગ છે। જી કોમલ। जी मुनाफ, समग्र माहिती बदल आपनो आभार। રાજકોટના જેતપુરમાં એમ્બ્યુલન્સમાં દારૂ ઝડપાયો અને એમ્બ્યુલન્સમાં ચોરખાનામાં દારૂ છુપાવવામાં આવ્યો હતો। દારૂની 412 અને બિયરની 210
ટીન જપ્ત કરવામાં આવ્યા તેમજ બુટલેગર સુનિલ દાંધાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે તો વિદેશી દારૂની હેરાફેરી કરતા શખ્સની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. દારૂ હેરાફેરી માટે બુટલેગરોના કિમિયા સામે આવ્યા છે. મિનરલ વોટરની આડમાં હવે દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી છે. અમદાવાદના ધંધુકા પોલીસે દારૂનો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે. 12,000થી વધુની દારૂ તેમજ બિયરની બોટલો ઝડપી પાડવામાં આવી છે. પાણીની બોટલોના જથ્થા નીચે દારૂ સંતાડી હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી તો પોલીસે દારૂના જથ્થા સાથે એક ઇસમની અટકાયત કરી છે. દમણથી દ્વારકા લઈ જવાતો હતો દારૂ અને ત્યારબાદ તપાસ હાથ ધરતા આખો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ તરફ ભાવનગરમાં પણ દારૂ ભરેલી કાર સાથે 3 મહિલા સકંજામાં આવી ગઈ છે. પોલીસે મહિલાઓ સહિત 7ની ધરપકડ કરી છે. 1,52,000નો દારૂ જપ્ત કરાયો છે. ભાવનગરના રૂવાપરી રોડ પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી છે જ્યાં મહિલા સહિત ઇસમોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તો એક તરફ ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાતો કરવામાં આવી રહી છે પરંતુ બીજી તરફ આ દ્રશ્યો જોઈ લો. રાજકોટ, જેતપુરના, અમદાવાદ શહેરના અને બીજી તરફ કારમાં દારૂની હેરાફેરી થઈ રહી છે તો ક્યાંક ભાવનગરની આ ઘટના સામે આવી છે કે જ્યાં કારમાં દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી. બીજી તરફ જે પાણીની લાયબા દારૂની હેરાફેરી કરવામાં આવી રહી હતી અને જે જથ્થો છે તે પણ પોલીસ દ્વારા જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. તો દારૂબંધીની વાતો માત્ર કાગળ પર હોય તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ અહીંયા જોવા મળી રહી છે. અમરેલીમાં 21 વર્ષીય યુવકનું શંકાસ્પદ મોત નીપજ્યું છે. લાઠીના લુવારિયા ગામના યુવકનું મોત નીપજ્યું છે. સિંહ દ્વારા હુમલો થયો હોવાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. મોડી રાતે મૃત યુવકને અમરેલી સિવિલમાં પીએમ માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. વહેલી સવારે પીએમ કરી અંતિમ વિધિ પણ કરી દેવામાં આવી. શંકાસ્પદ મોતને લઈ વન વિભાગનું ભેદી મૌન સામે આવ્યું છે તો પીએમ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ મોતનું સાચું કારણ આવી શકે છે. તો શંકાસ્પદ મોતનો આ મામલો સામે આવ્યો છે જેમાં 21 વર્ષીય યુવકનું મોત નીપજ્યું છે. સંવાદદાતા રાજન અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રાજન, યુવકના મોત મામલે અનેક શંકાઓ ઉપજી રહી છે, શું અપડેટ? બિલકુલ, કારણ કે ગઈ રાત્રે જે રીતે ઘટના બની છે લાઠી તાલુકાના લુવારિયા ગામ નજીક 21 વર્ષીય યુવકને નું શંકાસ્પદ મોત થયું છે. પ્રાથમિક અનુમાન એવું છે કે સિંહ દ્વારા હુમલો થયો હોય અને તેનું મોત થયું છે પરંતુ આખી ઘટનામાં શંકાસ્પદ વસ્તુ એ છે કે મોડી રાત્રે જ યુવકના મૃતદેહને અમરેલી હોસ્પિટલે લાવવામાં આવ્યો. રાત્રે જ પીએમ કર્યા બાદ તેમને અગ્નિ સંસ્કાર પણ કરવામાં આવ્યા એટલે હાલ અત્યારે શંકાસ્પદ મોત લાગી રહ્યું છે પરંતુ પોલીસ અને વન વિભાગ આ સમગ્ર મામલે હાલ તપાસ કરી રહી છે. જી રાજન, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. દાહોદમાં 71 કરોડનું મનરેગા કૌભાંડ અને કિરણ ખાબડના 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર થયા છે. ડેપ્યુટી ડીડીઓ રસિક રાઠવા 4 દિવસ રિમાન્ડ પર તો એપીઓ દિલીપ ચૌહાણ 10 દિવસના રિમાન્ડ પર છે. તો કિરણ ખાબડના પણ રિમાન્ડ રાખવામાં આવ્યા છે. ડેપ્યુટી ડીડીઓ રસિક રાઠવા 4 દિવસના રિમાન્ડ પર છે ત્યારે એપીઓ 10 દિવસના રિમાન્ડ પર છે. સુરતમાં દુષ્કર્મ કેસમાં ભાજપ નેતા રિમાન્ડ પર છે. કોર્ટે આરોપીઓના 4 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. યુવતી સાથે બંને આરોપીઓએ દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. પોલીસ હોટલમાંથી પુરાવા એકત્ર કરશે. અન્ય સ્થળોએ પણ પોલીસ તપાસ કરશે. તો ભાજપ નેતા આદિત્ય ઉપાધ્યાયની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. તો પોલીસ દ્વારા તમામ જે પુરાવા છે તે એકત્રિત કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવશે. સુરતમાં દુષ્કર્મના આરોપીની ગેરકાયદેસર મિલકત પર બુલડોઝર ફર્યું છે અને વેડ રોડ પર બનાવેલી નોનવેજની દુકાન તોડી પાડવામાં આવી છે. આદિત્ય ઉપાધ્યાયે ઊભી કરેલી દુકાનનું ડિમોલેશન